देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज के युग में जहां रिश्तों की कदर कीमत घटती जा रही है, वहीं दो भाइयों के बीच प्यार की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली जब अमृतसर में एसएचओ नीरज के कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान उनके भाई ने परमात्मा को याद करते हुए साचा तेरा नाम भजन लिख कर और गा कर अपने भाई के प्रति प्रेम और ईश्वर में आस्था दोनों को एक साथ प्रकट किया। और एसएचओ नीरज ने ठीक होने के साथ ही उसी भजन की एल्बम रिलीज करवाई, जिसकी खूब चर्चा हो रही है और पसंद किया जा रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स वेलफेयर की ओर से डॉक्टर वनीत सरीन और उनकी टीम ने साचा तेरा नाम के गायक सुनील सोनू को सम्मानित किया और केक काटा। अमृतसर से मनदीप सिंह के साथ गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੀਰਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਸੁਨੀਲ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਨੀਰਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। और इस टाइम साढ़े कोल वाल्मीकि समाज के साढ़े अमृतसर के समाज के सारे ही हीरे खड़े ने जी। ये सारे ही साढ़े हीरे ने और इन्हां दी हर एक वर्ग दे विच बड़ी देन है, चाहे वो शासन होवे या प्रशासन होवे या समाज सेवा होवे। और मैं बड़ा ही अपने आप को लकी समझदा। अपनी सारी टीम साढ़े बड़े मान सत्कारयोग भार्गव जी, सुल्तान जी, होर सारे खड़े नाम लवांगा तो भाजी वांगू बड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अज का जोड़ा एक केक सैरामनी है, ये साड़ी नीरज जी की तंदुरुस्ती के लिए ये ठीक हो के आए हैं और इन्होंने जी कोरोना जित प्राप्त की कोरोना से, क्योंकि इस टाइम आप सारे न्यूज़ सुनते हैं तो माड़ी डिजीज़ है वाली। तो अज का जी केक सैरामनी है वो नीरज जी के दिन असी डेडीकेट की है। इस तो बाद असी अपने छोटे वीर सुनील सोनू जी को सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ एक सन्मान चिन्ह एक इन्हों के लिए प्यारा जिहा आप एक गिफ्ट लिया है, क्योंकि गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होंगी, कोई मुल नहीं होंदा, वो तो आशीर्वाद है साडी दिल दीआं दुआं गहराइयां तो। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट कराँगा नीरज जी को भी वो केक सैरामनी खुद अपने हथों नाल अज करनी। आओ जी नीरज जी। अब फड़ा लगे ना लो जी नीरज भाई जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। लो जी बेटा लो नहीं ठीक है करता जी नहीं फोल्ड ना करो भगवान सब खुश रखे जी और मेरे भाई हर तंदुरुस्ती रहे। भजन मैं लिखिया सीगा जी, जिवें कि तुसीं सारे जानते हो कि मेरे वड्डे ब्रदर एसएचओ नीरज कुमार जी ये कुछ दिन पहला एक कोरोना पॉजिटिव हो गए सीगे ते काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन रही इन्हां दी ते डॉक्टर्स ने सानूं इत्थों तक कहता कि इन्हां दा बचना बहुत मुश्किल है। तो उदों मेरे अंदर एक वर्डिंग आई सी कि उस तो बाद जो रिकवर कर लेना इन्होंने, उस तो बाद मैं फिर परमात्मा शुकराना किया कि हाथ पकड़ प्रभु की मेरी रक्षा, मुझको दूजा जीवन बख्शा, क्योंकि साढ़े हाथ पकड़ प्रभु की मेरी रक्षा, मुझको दूजा जीवन बख्शा। हाथ पकड़ प्रभु की मेरी रक्षा, मुझको दूजा जीवन बख्शा। सफर पे तेरा कर्म हुआ है, सफर पे तेरा कर्म हुआ है, बिगड़े बन गए काम, साचा तेरो नाम, साचा तेरो नाम, साचा तेरो नाम।
ਸਫਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲੁਸ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਫਰ। ਨਾਮ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਫਰ ਪੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਬਣ ਗਏ ਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਨੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੈਸਟ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਜਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਭਜਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਲਗਨ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੰਦਨ ਦਰਾਵੜ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੰਬਾ ਕਰਨਗੇ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਸੋਨੂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਬੀ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਜਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ। ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੂ ਨੂੰ, ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਿਜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਇਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੀਰਜ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸੋਨੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਨੀਰਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੱਟੂ ਜੀ ਨੇ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਰਜ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ACP ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਈ
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਅੱਜ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼, ਹਰਿਤ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਨਬੋਰਨ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿਲਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਲ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਸਾਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ SHO ਨੀਰਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਜਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਜਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਕੱਢਣ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੀਰਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ बधाई और शुभकामनाएं। और उन्हीं का सदका है कि श्रीमान नीरज जी इतने बड़े संकट से निकल के उभर के सामने आए हैं। और दूसरा इसका कारण एक और भी रहा है कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। अगर सच्चाई और धार्मिक चीज़ों का अगर नाश होने लगा तो ईश्वर से इंसान का विश्वास उठ जाएगा। तो ईश्वर ने अपना वजूद बनाने के लिए इन जैसे ईश्वर के बंदों को जीवन देना उनके लिए एक या चुनौती समझो या उनका आशीर्वाद समझो कि उन्होंने इनको आशीर्वाद स्वरूप में ये दिया। और परिवार के अंदर अगर ये दोनों भाइयों का प्यार है तो ये इनके माता पिता और उनके माता पिता की देन है। घर में जैसी परवरिश, जैसा अन्न, जैसा मन, जैसा भाव परिवार में रहेगा वैसे ही होगा। तो इनको बहुत बहुत बधाई। इनको ये जो इन्होंने अपनी एक एल्बम निकाली है उसके लिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। इनके भजन के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, आशीर्वाद। और ये ऐसे ही तरक्की करते रहे दोनों भाई, समाज के लिए भी, घर के लिए भी, और वो ईश्वर के दरबार में भी अपनी हाजिरी लगाते रहे जहाँ से इनको सब कुछ मिला है। मैं पुरी साहब का और पूरी टीम का, डॉक्टर सरीन साहब जी का और सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा अच्छा फंक्शन करके ऐसे जीवों से मिलाया, ऐसे बंदों से मिलाया जो रब के प्यारे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद। राजकुमार भार्गव।